ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് തത്സമയം. कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड,
हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की
और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ജാനുവരി 3 മുതൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങുമെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചത്. അല്പസമയം മുൻപാണ് DCGI കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനുള്ള അനുമതി നൽകിയത്. അതിനുശേഷം സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങും. ജാനുവരി 3 മുതലായിരിക്കും വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങുക. ഒപ്പം തന്നെ DNA വാക്സിൻ ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്ത് എത്തും എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു. നേസൽ വാക്സിനും ഉടൻ രാജ്യത്തെത്തും. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വാക്സിനേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലേത്. ഒമിക്രോൺ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഭയം വേണ്ട, എന്നാൽ ജാഗ്രത നിർബന്ധമായും വേണം, മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വകഭേദങ്ങളെയും നേരിടാൻ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് രാജ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബഫർ ഡോസ് വാക്സിനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3000-ലധികം ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യയുടെ 61% നിലവിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിശദാംശങ്ങളുമായി. ബൽറാം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജാനുവരി 3 മുതൽ കുട്ടികളിലെ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു? അനുജ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ്. 15 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്താൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനുവരി 3 മുതലാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ നടപ്പാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ചു കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ഈ ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭയം വേണ്ട, എന്നാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്. കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി രാജ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതിന് ആവശ്യമായ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. കൂടാതെ ഈ കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിന് ആയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത്
നടപ്പാക്കിയ സജ്ജീകരണങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. 18 ലക്ഷം ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകൾ രാജ്യത്തുണ്ട്. 5 ലക്ഷം ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടുള്ള കിടക്കകൾ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 3000-ഓളം ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 90,000-ഓളം കുട്ടികളുടെ ICUവും ലഭ്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ളതാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നാഷണൽ വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ DNA വാക്സിനും ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വാക്സിനേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലേത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ജനസംഖ്യയുടെ 61% പേർക്ക് നിലവിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 90%-ഓളം പേർ ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സിനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്തായാലും കോവിഡ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക പടർത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഒരു സുപ്രധാന ദിനമാണ് എന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനവും ക്രിസ്മസ് ദിനവുമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് താൻ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ളത് 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ജനുവരി 3 മുതലായിരിക്കും ഈ 15 മുതൽ 18 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുക. അതിനായുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞതായും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബൽറാമിലേക്ക് എത്താം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി, വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മുൻപാണ് DCGIയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത് കുട്ടികളുടെ വാക്സിന്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി 3 മുതൽ 15-നും 18-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങും. അത് വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും വാക്സിനേഷൻ നടത്തുക എന്നതാണ്. സുപ്രധാനമായൊരു നാഴികക്കല്ല് എന്ന തരത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? അതെ, വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ് കുട്ടികളിലേക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. പല രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് mRNA വാക്സിൻ, മോഡേൺ വാക്സിനാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻ, അതായത് വേറെ മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ഒരു ലോകരാജ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ സ്റ്റഡീസിൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി പ്രൊഫൈലിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിന്റെ എഫിക്കസിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങിയ ഡേറ്റയൊക്കെ ഇനിയും പുറത്തു വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം തീവ്രമാകാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഇല്ല. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒമിക്രോൺ പോലുള്ള ഒരു വേരിയന്റ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ, കുട്ടികൾ അത് രോഗവാഹകരാകാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നീക്കം നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയുടെ ഒരു അഭാവം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. എത്രമാത്രം ഇത് ഒമിക്രോണിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, ഒമിക്രോണിന്റെ ഒരു വേവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോവാക്സിൻ പോലുള്ള വാക്സിൻ എത്ര നാളത്തേക്ക് എത്രമാത്രം അതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ കൂടി വരാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഡോക്ടർ, കോവാക്സിന് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു DNA കുത്തിവെക്കുന്നത്, അതും കുട്ടികളിൽ തന്നെയുള്ള തരത്തിലേക്കല്ലേ നേരത്തെ അത് അനുമതി ലഭിച്ചത് DCGIയുടെ? സൈഡസിന്റെ സൈക്കോവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ, അത് കുട്ടികൾ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, DCGI അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് വാക്സിനാണ്, എത്രയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോഴും വരാനുണ്ട്. അത് സൈക്കോവ് ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒമിക്രോണിനെതിരെ എത്രമാത്രം ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇത് എത്രമാത്രം നമുക്കൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഒരു വലിയ തലത്തിൽ എത്രമാത്രം ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗപകർച്ച തടയാൻ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 ആഴ്ചകൂടി ആ ഡേറ്റ കൂടി പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കണമോ എന്നതിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന്. ഉണ്ട്. വളരെയധികം ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് രോഗം ഇപ്പൊ അഡൾട്ട്സിന് എടുത്തവർക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം രോഗം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രോഗം തീവ്രമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തീവ്രമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഒമിക്രോൺ വേവ് വരുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ ഒമിക്രോൺ ആണല്ലോ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വേവ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വേവ് ഒമിക്രോണിന്റെ ആണ്. ആ ഒമിക്രോൺ വേവ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വാക്സിനൊക്കെ എത്രമാത്രം ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ പത്മനാഭ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഡോക്ടർ സുൽഫി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ സുൽഫി, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളുടെ അനിവാര്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നൊക്കെയുള്ളതിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കോവാക്സിൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് ഒമിക്രോൺ ഇത്ര ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, വാക്സിൻ കുത്തിവെക്കേണ്ടതുണ്ടോ, കാരണം അവർക്ക് തീവ്രമാകുന്നില്ല രോഗം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധരുടെ ഇടയിൽ അതിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നീക്കത്തെ കാണുന്നത്? കുട്ടികളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വശത്ത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ വളരെ തകൃതിയിൽ നടന്നു വരികയാണ്. ഏറെ പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരിലും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് മറ്റു ചില പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് വാക്സിനേഷന്റെ മറ്റ് പൊതു നയങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് വന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു വാക്സിനേഷനും കൂടെ ഒരു പ്രതിരോധം നൽകുന്നത്, പ്രോബ്ലി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, രോഗം വന്നു പോകുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും അല്ലാതെയുള്ളതുമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ചില വിലയിരുത്തലുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രോഗവ്യാപന ശേഷി കൂടുതലാണ് ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തിന് എന്നതാണല്ലോ പൊതുവെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒമിക്രോണിന്റെ ഒരു വകഭേദവും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ഗുണകരമായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു സംശയം ഡോക്ടർ, ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 12 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് DCGI വാക്സിന് അനുമതി നൽകി. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 15 മുതൽ 18 വരെ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 12-18 ആണ് ആദ്യം യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ. കോവിഡ് മുൻനിര പോരാളികൾക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്, ഒപ്പം തന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അതാത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജാനുവരി 10 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്നൊരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അത്തരത്തിൽ കൂടി അത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതല്ലേ? തീർച്ചയായും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിന്റെ ഒരു വശത്ത്, അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉള്ളതും, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അവർക്ക് വീണ്ടും രോഗം വന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആന്റിബോഡികളുടെ അളവ് ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മാസം മുതൽ 1 കൊല്ലം വരെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മിക്ക പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും വാക്സിൻ ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പാൻഡമിക്കിന് അറുതി വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വാക്സിനേഷൻ പിന്നീട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് പിന്നീട് മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ എക്സസ് കൂടുതൽ ലഭ്യമാണ്. പലതിന്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലതും അതിന്റെ ഉപയോഗം കടന്നു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വാക്സിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത്. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സുൽഫി പ്രതികരിച്ചത്. ഡോക്ടർ SS ലാൽ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ SS ലാൽ, ഒമിക്രോൺ വ്യാപനം അതിശക്തമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടിയ കണക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാത്രി കർഫ്യൂ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികളിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ജാനുവരി 3 മുതൽ തുടങ്ങാൻ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ രാജ്യം കടന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഇന്ത്യക്ക് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പുരോഗതിയുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. നല്ല വാക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾ കൊടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സുൽഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് വരുന്നത്, വളരെ കാര്യമായ രോഗം വരുന്നില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ടും പ്രായപൂർത്തിയായവരെ ആക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മരണങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിലായതുകൊണ്ടും പിന്നെ മുൻനിര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതുപോലത്തെ രോഗബാധ സാധ്യതയുള്ളവർക്കും
ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ വരേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. അമേരിക്ക പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വാഭാവികമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ബൂസ്റ്റർ ഡോസിന്റെ കാര്യം കൂടി ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുൻനിര പോരാളികൾക്കൊപ്പം തന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അതാത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൂടി രാജ്യം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജാനുവരി 10 മുതൽ അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അത് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യത്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് കോവിഡ് ഒരുപാട് വന്നു, 2ാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം, പിന്നെ ഇന്ത്യ പോലെ ഈ രോഗപകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ, എല്ലാവരിലേക്കും കൃത്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് എത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അവർ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഇന്ത്യയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ വാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി, കഴിവും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സുൽഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പൊതുവായ ചില തത്വങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ അവനവന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അവനവന്റെ സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് കാര്യത്തിലും അത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വൈകിപ്പോയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം കൂടി. ഇത് ഈ കോവാക്സിൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സൈഡസ് കാഡിലയുടെ ഒരു DNA വാക്സിൻ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൂടി ഉള്ള അനുവാദമുണ്ട്. അത് ഉടൻ എത്തുമെന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോവാക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫലപ്രാപ്തി എത്രയാണ് എന്നതിലൊക്കെ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം ഇനിയും അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ടോ ഡോക്ടർ? അല്ല, ചർച്ചകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ സർക്കാരിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനമല്ല. നേരത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സയന്റിഫിക് തീരുമാനം ഓവറേഡിയായിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ICMR പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വാക്സിൻ കമ്പനികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് രാജ്യത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനറിയാം. അപ്പൊ അവർക്ക് വിടുക, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വിടുക. അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വാധീനങ്ങൾ വരുന്നത്. പണ്ട് നേരത്തെ ICMR കൊണ്ട് വാക്സിൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 1 വർഷം മുമ്പ് വാക്സിൻ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ പരിഹാസ്യരാക്കി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ബാക്കി ഈ ശാസ്ത്ര ബോഡികൾക്ക്, ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നടന്നു. അത് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും തർക്കങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിനകത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരും. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ രോഗമാണ്, പുതിയ വാക്സിനുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായാലും വാക്സിനുകൾ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനും തെളിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തർക്കങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രീയ ബോഡികൾക്കകത്ത് നിൽക്കുകയും അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ എസ് ലാൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിന് മുൻപ് രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചത്. കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ജാനുവരി 3 മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അത് 15-നും 18-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഒപ്പം തന്നെ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത് ജാനുവരി 10 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഇതാദ്യമായാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മുൻനിര പോരാളികൾക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അടുത്ത മാസം മുതൽ, അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ അത്തരത്തിലേക്ക് കൂടി ഒരു നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയം മുമ്പ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അറിയിച്ചത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.